उज्जवल भारत न्यूज प्रेजेंट्स क्राइम बुलेटिन न्यूज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज विशेष क्राइम बुलेटिन सभी का स्वागत है। वलसाड़ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने गुजरात समेत देश के विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है और कानूनी कार्रवाई के साथ 3,08,41,362 रुपए की साइबर फ्रॉड जब्त कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि आज के इस डिजिटल युग के अंदर साइबर फ्रॉड एक बहुत बड़ा क्राइम उभर कर सामने आ रहा है। देश के हर कोने में इस प्रकार के धोखाधड़ी फ्रॉड के मामले कई हद तक बढ़ते जा रहे हैं। रोज कोई ना कोई इस प्रकार के जो मामले हैं, साइबर फ्रॉड का जो मामला है वो आए दिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में म्यूल हंट नाम का जो ऑपरेशन अभी फिलहाल गुजरात पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें ऐसे कई सारे बैंक खाते हैं जिसमें अवैध तरीके से जो पैसा है वो आ रहा है। कौन किसके पैसे खाते में पैसा डाल रहा है, किस कमीशन बेस पे पैसा डाला जा रहा है, इस प्रकार के काफी सारे ऐसे मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस प्रकार का एक मामला और भी आज देखने को मिला है। लेकिन वलसाड़ की पुलिस डिपार्टमेंट ने इस प्रकार के कई सारे केसेस पिछले कुछ वर्षों में सॉल्व किए हैं। तो ये भी एक ऐसा पेचीदा मामला सामने आया जहाँ पे धोखाधड़ी का पैसा जमा किया जाता है किसी के भी खाते में, उनकी जांच की गई है। और अयूब कादिर भाई शेख, जिनकी उम्र है 52 साल, व्यवसाय से वो मजदूर हैं और निवासी वे देसाईवाड़ के प्राथमिक विद्यालय के पास मगोद जो नामक व्यक्ति, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच की जा रही है, जिसके आधार पर पुलिस उपरोक्त अपराध में खाता प्राप्त करने वाले वांछित आरोपी मितेश दीपक पटेल की जांच कर रही थी। इस दौरान तकनीकी विश्लेषण और मानव संसाधन के आधार पर आरोपी मितेश को गिरफ्तार किया गया है। मितेश के से पूछताछ के बाद मितेश ने अलग अलग खाते प्राप्त किए और उन्हें सूरत में रहने वाले तुषार बाबू भाई को नामक व्यक्ति को दिया और कमीशन प्राप्त किया। और उसके बाद पता चला है कि यह तुषार बाबू भाई सूरत में रहते थे, लेकिन वलसाड़ पुलिस ने इस प्रकार के अपराध को बिल्कुल ढूंढ निकाला और ऐसे आरोपियों को ढूंढ निकाला और इस प्रकार के जो ठगी करने वाले हैं, जो आरोपी हैं, ऐसे लोगों को तुरंत वलसाड़ पुलिस ने ढूंढ निकाला और पूरे गिरोह को उन्होंने अभी फिलहाल जांच अभी और जारी है। आइए जानते हैं इस विशेष क्राइम बुलेटिन में इस विशेष विषय के बारे में हमारे वलसाड़ के डीवाईएसपी भार्गव पंड्या जी क्या कहते हैं। देखते रहिए उज्जवल भारत का विशेष क्राइम बुलेटिन। बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य, नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय जय गरवी गुजरात, वंदे मातरम, नमस्कार। नए अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद। પોલીસની તપાસ એજન્સીમાં એવું જાણવા મળેલું છે કે કેટલીક ઠગ ટોળકીઓ જે છે એ જ્યારે કોઈ સાયબર ક્રાઇમ આચરે છે ત્યારે એ સાયબર ક્રાઇમના નાણાં અમુક એકાઉન્ટમાં જમા કરાવે છે। આ પર્ટિક્યુલર એવા એકાઉન્ટ છે કે જે એકાઉન્ટને બીજા વ્યક્તિના નામના એકાઉન્ટ હોય છે, પણ એ એકાઉન્ટ વાપરવા માટે જે તે વ્યક્તિને કમિશન રૂપે પૈસા આપવામાં આવતા હોય છે। એટલે મૂળ વ્યક્તિનો એકાઉન્ટ નથી હોતું, પણ બીજાનો વ્યક્તિનો એકાઉન્ટ એ પોતે આ સાયબર ક્રાઇમના ફ્રોડમાં વાપરતા હોય છે। આ જે પ્રકારના એકાઉન્ટ છે તેને મ્યુલ એકાઉન્ટ કહેવામાં આવે છે। કેટલા લોકો બંધ પકડાવી છે અત્યારે? આપને સૌને ખબર હશે કે ગઈ તારીખ 4/2/24 ના રોજ જ્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્ય પોલીસને મ્યુલ એકાઉન્ટ ઓપરેશન હન્ટ અનુસંધાને કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી, ત્યારે ગઈ તારીખ 4/2/2024 ના રોજ સાયબર ક્રાઇમ વલસાડની ટીમ દ્વારા એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। એ મ્યુલ એકાઉન્ટની તપાસ અનુસંધાને આ આરોપી અયુબ કાદિરભાઈ શેખની જે તે તારીખે 4/2/2024 ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને આ ધરપકડ પછી એના ઇન્વેસ્ટિગેશન હાથ ધરવામાં હતું। જે તે વખતે 66 લાખ રૂપિયા જે છે એનું ફ્રોડ ધ્યાન ઉપર આવેલું। ત્યારબાદ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવતા આ અબ્દુલભાઈ કાદરભાઈ શેખની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતા આ વ્યક્તિ પોતાનો એકાઉન્ટને મ્યુલ એકાઉન્ટ તરીકે અન્ય એક વ્યક્તિને આપતો હતો અને એનું કમિશન એ પોતે લેતો હતો। જે વ્યક્તિના એકાઉન્ટ એ આપતો હતો એ એકાઉન્ટ જે છે એ મિતેશ દીપકભાઈ પટેલને એ એકાઉન્ટ વાપરવા માટે આપતો હતો અને એનું કમિશન પોતે એમની પાસેથી લેતો હતો।
ત્યાર પછી પોલીસ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી અને મિતેશ દીપકભાઈ પટેલ એનું હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ એનાલિસિસના આધારે એનું તપાસ તજવીજ કરતા એની ધરપકડ કરવામાં આવેલી. મિતેશનું ઇન્ટરોગેશન કરતા પોતે આ એકાઉન્ટ જે છે એ અન્ય ત્રીજા ઇસમને વાપરવા માટે આપતો હતો અને એ વ્યક્તિનું નામ હતું તુષાર બાબુભાઈ કંટાળા. ટૂંકમાં આ બંને વ્યક્તિઓ જે છે એ પોતે મ્યુલ એકાઉન્ટ જે છે એના કમિશન લઈ અને અન્ય એક વ્યક્તિને વાપરવા માટે આવતા હતા. જે ચોથો વ્યક્તિ જે આમાં ઇન્વોલ્વ જે છે એ વ્યક્તિ જે છે એ મિલન સુરેશભાઈ દરજી કરીને જે છે જે હાલ વિદેશમાં હોવાની માહિતી મળેલી છે. જે બંને આરોપી પકડાયા છે મિતેશ દીપકભાઈ પટેલ અને તુષાર બાબુભાઈ ઘંટાળા, એ બંનેની પૂછપરછમાં અને ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતા અત્યાર સુધીમાં કુલ 3 કરોડ 8 લાખ રૂપિયા જેટલી રકમ જે છે એનો સાયબર ફ્રોડ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ થયો હોવાનું જાણવા મળેલું છે. અન્ય કિસ્મ જે છે મિલન સુરેશભાઈ વાઘેલા, તેની તપાસ તજવીજ ચાલુમાં છે. આ મિતેશ અને તુષારભાઈ હાલ પોલીસ કસ્ટડીમાં અને રિમાન્ડ ઉપર છે. આરોપીઓ આજે મુખ્ય સૂત્રધાર છે. અન્ય લોકોના એકાઉન્ટ ભાડે રાખવા માટે કેટલા કમિશનની લોભામણી લાલચ આપતા? પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન એવી માહિતી મળી છે કે સામાન્ય રીતે 10% કમિશન જે છે 10,000 રૂપિયાનું કમિશન અને 5,000 રૂપિયાનું કમિશન એ જે તે વ્યક્તિઓને મ્યુલ એકાઉન્ટ આપવા માટે આપતા હોવાની જાહેરાત મળી છે. આ મ્યુલ એકાઉન્ટ આપનાર વ્યક્તિ જે છે એ જુદી જુદી એકાઉન્ટમાં પોતાના જે પેપર્સના આધારે પોતે એકાઉન્ટ ખોલાવતા હતા અને આ ખોલાવની જે એકાઉન્ટ ઓપનિંગ કીટ હોય એ બીજા વ્યક્તિને એટલે કે જેને ઓપરેટર હોય એને લોકો સબમિટ કરી દેતા હતા અને એ કરવાથી એ લોકોને 5,000 થી લઈને 10,000 સુધીનું કમિશન ટ્રાન્ઝેક્શન અનુસંધાને મળતું. અને ખાતાની અંદર જે રૂપિયાનું ટ્રાન્ઝેક્શન થતું તેમાં એ લોકોને કમિશન મળતું કે ખાતાનું ટ્રાન્ઝેક્શન થતું એમાં એને જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન થતા એના 5,000 10,000 રૂપિયા એ લોકો પોતે એ કમિશન પેટી લેતા હતા. અત્યાર સુધીમાં આ બાબતે કુલ 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એમાં 4 તારીખે જે આરોપીની ધરપકડ કરવામાં હતી અયુબ કાદિરભાઈ છે, એના લગભગ જુદી જુદી બેંકોમાં અને પત્નીના નામના 15 એકાઉન્ટ્સ જે છે એ એમને મળ્યા હતા. એની ડિટેલની તપાસ કરતા બંને આરોપીઓ મિતેશ દીપકભાઈ પટેલ અને તુષાર બાબુભાઈ ઘંટાળા એ બેની ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં એમના અત્યાર સુધીમાં કુલ 40 જેટલા જુદી જુદી બેંકોમાં એકાઉન્ટ હોવાની મને માહિતી મળે છે. હાલ બંને આરોપીઓ જે છે પોલીસ કસ્ટડીમાં રિમાન્ડ હેઠળ છે. હજુ બીજું વધુ એકાઉન્ટ મળવાની સંભાવના નકારી શકાય તેમ નથી. કેટલા કરોડનું સ્કેમ? અત્યાર સુધી જે ઇન્વેસ્ટિગેશન છે એમાં કુલ અત્યાર સુધીમાં 3 કરોડ 8,41,362 રૂપિયા જેટલું કૌભાંડ હોવાનું જણાઈ આવેલ છે. મુખ્ય આરોપી કોણ છે? વિદેશ છે? મુખ્ય આરોપી જે છે મેં આપને કહ્યું મુજબ મુખ્ય આરોપી જે છે મિલન ઉર્ફે મિલો સુરેશભાઈ વાઘેલા, જે હાલમાં ભારત બહાર હોવાની પ્રાથમિક માહિતી અમને મળી છે. એની તપાસ તજવીજ હાલ ચાલી રહી છે. Thanks for watching UB News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.